Hello dear students, welcome back to online classes. Today we are going to discuss about the differences between path length and displacement. In previous class we discussed about what is path length and what is the displacement and what are the examples for path length and what are the examples for displacement. But now we are going to discuss about the difference between path length and displacement. Before that, once again we will discuss the example for path length and displacement. Let us consider it is a straight line. This straight line is nothing but x-axis. Supposed to be there is a car moving along the straight line. Then it is reference point. Reference point is nothing but origin. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then I will take it is 50 meter, 100, 150 and 200. Then it is positive x and this side it is a negative x. Then again it is minus 50, minus 100, minus 150. Okay, so now I will take some points here, some points on the x-axis. It is P and it is Q. Then it is O. O is nothing but here it is a origin. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಂತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ P, Q ಮತ್ತೆ O ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. Okay, so next we are going to find what is the path length of the car when it moves from O to Q. First example, path length covered by the car or traveled by the car when it moves from O to Q. What is the path length here? The path length is OQ. Then OQ is equal to, that is 50 plus 50, 100, 100 plus 50, 150, 150 plus 50, that is a 200. Then what is the total distance traveled by the car from O to Q? That is a 200 meter. Then what is the displacement of the car from O to Q? So path length ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 200 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what do you mean by displacement? Displacement is nothing but it is the shortest distance between initial position and final position. O ಲಿಂದ Q ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ Q ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, O ಅನ್ನೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then displacement is equal to, displacement is represented by delta x because we are going to study about the motion of the object along the x-axis. X-axis is nothing but it is a straight line. Then what is final position here? 200. And initial position is 0. 200 minus 0, that is a plus 200. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು O ಲಿಂದ Q ಗೆ 200 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 200 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So if the car moves from O to Q, then it moves back from Q to P, then what is the path length and what about displacement? Suppose car O ಲಿಂದ Q ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ Q ಲಿಂದ P ಬಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ತನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಲಿಂದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if the car moves from O to Q, then it moves back from where to where? Q to P. Then what about path length? Okay, path length covered by the car. So here path length is equal to O to Q ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? From O to Q it will cover the distance 200.
But from Q to P, how much distance covered by the car? 50. This is 50, 50, 50 plus 50, 100. Then 200 plus 100. Then it is how much? 300 meter. Path length ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? 300 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಓಲಿಂದ ಕ್ಯೂ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂಲಿಂದ ಪಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 300 ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. So once again displacement is represented by delta x. So when the car moves from O to Q, then it moves back from Q to P. Then what is the final position? 100. Final position ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಮೋಷನ್? ಓಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಯ್ತು. Then 100 minus 0, that is plus 100 meter. Then it is the displacement of the car. When the car moves from O to Q, then it moves back from Q to P. That is how much? Plus 100 meter. What positive sign indicates here? Positive sign indicates that the displacement is in which direction? Positive direction. See here, the path length is maximum, but displacement is not maximum. Because when the car moves from O to Q, then it moves back from Q to P. ತನ್ನ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅವಾಗ path length displacement ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, then next example we are going to discuss. If the car moves from O to Q, then it moves back from Q to O. ಈಗ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ? ಸಾರಿ, Q to O. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಓಲಿಂದ ಕ್ಯೂ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು? ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, so O to Q, how much distance? That is a 200. Q to O also the distance is 200 because 50 plus 50 100, 100 plus 50 150, 150 plus 50 200. That is a 200 plus 200. How much? 400 meter. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ? ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಚಲಿಸಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ಬರೀ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಕ್ಕು ಹೇಳಲ್ಲ. ಎದುರಾಗಿ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ನಾಗ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಓಲಿಂದನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್. If the initial position and final position both are coincide, then we will get the displacement is 0. The displacement is 0. What it is showing here, if the displacement is 0, the path length is maximum. Path length ಯಾವಾಗ maximum ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ displacement 0 ಆದಾಗ. Then when the displacement is 0 over the closed path. Path closed path ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ displacement 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, path length ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Maximum ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. If the car moves from Q to P, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ ಕ್ಯೂಲಿಂದ ಪಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದರದ್ದು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? If the car moves from Q to P, ಇಲ್ಲಿ Q ಅನ್ನೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, P ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? Means the total distance traveled by the car from Q to P, that is 50 plus 50 100 meter. Then what about its displacement? Displacement is nothing but final position minus initial position. Then delta x is equal to, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂಲಿಂದ ಪಿಗೆ, ಪಿ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್.
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ 100 ಮೈನಸ್ final position minus initial position, that is 100 minus 200, that is minus 100 meter. Under negative sign ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಇದು the direction of displacement, that is from Q to P, that is along negative x direction. Okay, so that is why minus 100 meter. See here magnitudes are same, but the displacement is vector, then the displacement having negative direction. Then by seeing all those examples, we are going to difference between the path length and displacement. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಕ್ತ್ರಿ? ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್. ತನ್ನ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಗಲಾರದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಗಿನ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಓಲಿಂದ ಕ್ಯೂ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂಲಿಂದ ಪಿ ಬಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. From these examples we concluded that the displacement may be equal or less than the path length. Displacement path length ಗೆ equal ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ displacement path length ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, from these examples. Next, differences between path length and displacement. ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅದಾವ? ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಒಂದದ್ರಿ, ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ L⁻1, ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ L⁻1. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. So I will make here two columns, one column for path length, another column for displacement. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರಲ್ರಿ, ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಕಾಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. Means we are going to discuss how many differences here. First difference, what is path length? Already you know that definition of path length. It is the total distance traveled by the object during its motion. ತನ್ನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಚಲಿಸಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ traveled by an object during its motion. For example, if you are displaced from, or if you are moved from Mudyabal to Bijapur, then Bijapur to Mudyabal, then what is the total distance traveled by you? That is a 160 km. Supposed to be the distance between Mudyabal and Bijapur is how much? 80 km. ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ಯಾವಳಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 80 km, ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಮುದ್ಯಾವಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 80 km. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ 160 km ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎರಡೂ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್.
It is the shortest distance between initial and final positions. Initial and final positions. ಕೇವಲ ನಾವು ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್. ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, path length is a scalar quantity because it has magnitude but not direction. Is a scalar, but displacement is vector. Already we discussed here. ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಲಿಂದ ಪಿ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓ ಲಿಂದ ಕ್ಯೂ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, path length is always positive because it is a scalar quantity. Path length is always positive, but displacement may be 0. Displacement ಯಾವಾಗ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಓವರ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ 0. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮುದ್ಯಾವಾಳಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಮುದ್ಯಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ 0, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. If the displacement is along negative x-axis, then the displacement can be taken as negative. Next, path length may be equal or greater than the displacement. Fourth, path length displacement equal ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ displacement ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, path length may be equal or greater than displacement. So remember here, this point is very important for your competitive exams. Path length ಅನ್ನೋದು displacement ಗೆ equal ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಟ್ path length ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, then ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, displacement may be equal or less than path length. So once again observe the examples. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, next example, next difference, fifth one. Path length depends on the path traveled by the object. Path length depends on the distance or the path covered by the object. Depends on the path or distance covered by the object. Path length ಅನ್ನೋದ್ರಿ ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Displacement depends on initial and final positions but not path traveled. Initial and final positions. So these are the some differences between path length and displacement. Okay, so if you are going to understand all those differences, once again you have to watch the examples for path length and displacement. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ.